जमाउण लग्गिया 8 घंटे लगते आ घट तो घट। फिर उन्होंने जमाउण दे एक टिकाणे ते अंडोल रखा जाता भी उन्होंने घड़ी मुड़ी हिलाया ना जाए। जे हिलदा रहा तो फिर नहीं जमना। हुण की होया है, एक सिख जवान नूं उन्होंने किसी ने कहता भी मैनू देसी घ्यो की लोड़ है, तेरी माँ नूं कहे पुरानियां तजर्बेकार भी ये मैनू घ्यो बना के दे देवे। कहंदा मैं पुछ लेना है। पुछया तो माँ कहंदी बना देने पुत। उन्हें 10 किलो दुध लिया दिता है, रात नूं जमाया है, तो माँ ने काढ़नी ते रिड़कना गुआढ़ियां दे घरों मंग के लिया है भी वो नीगा। हुण ध्यान देना कीता की उन्हें 2-3 गिलास कढ़ के पी ले आ, जवान सी उहदे विचों, ते 2-3 घंटे बाद फिर वेखदा है, फिर वेखदा है फिर नहीं जम्मिया, क्योंकि पहलों भी हिला लिया उन्हें ते हिल गया तो फिर नहीं जम्मिया। उदों बाद फिर 2-3 गिलास कढ़े ते पी ले। लो जी तड़कसार होया, की होया है, फिर वेखदा है ते जदों उन्हें सारा दुध ही खत्म कर दिता, माता उहदी उठी कहंदी पुत्र लिया दुध दही जमाया जिहड़ा उहदा रिड़कना पा के तेरे मित्र नूं मक्खण कढ़ के दे दईए। वो कहना माता वो तो मैं राती मक्खण कढ़ दिता सी उहदा। कहंदी वो किस तरह, तैनूं किस तरह पता लगा उहदा? कहंदा 2-3 वारी मैं वेख्या वो जम्मिया नहीं तो मैं सारा ही पी गया। हुण वेखो कई गुरसिख ये कहंदे भी फटाफट सानू कुछ मिल जावे। गुरु की जदों बाणी पढ़नी आ, नाम सिमरन करना है, निष्काम होके करना है, खाश नहीं रखनी। ये गुरु की मर्जी आ तेरे ते मेहर कर दे, ओदी मर्जी ना करे, काले नहीं पैना। ये कोई खेड थोड़ी हैगी आ भी कोई तू मंत्र बोल कोई गल कर ली है तो तेनों इनाम मिल जूगा ना। ये तो शांति दे नाल हिरदा रख के गुरु दे अगे अर्पण करके ये सिमरन करना पैना। ये कोई आस नहीं रखनी। होए निराश जमावो, जपो तो एक नामा अवर निरेफल कामा। सारे काम तेरे निरफा लिया, तू एक नाम जापो दा, आस ना रख के चीज़ दी। ये तुहानू सिक्ख्या दिती है बीबी ने, तुसी ये सिक्ख्या पल्ले बन लो। जिन्ना चिर घर दे विच चोरी का समान पिया होया है, जिहदा हैगा उन्नू तुसीं दिंदे नहीं गए। जिसकी वस्त तिस आगे रखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। वो दयाल आ। पहली लफ्ज़ सुने तुसी, अगणत साहो अपनी दे रास, खात बीत परते आनंद लास, अपनी अमान कश बार साहोले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास नहीं होवे। जिसकी वस्त सागे रखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे, उसे चौगन करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। वो सदा ही दयाल आ। आओ इन्नियां गल्लां अपने हिरदे च वसा लीए ते असीं महान गुरसिख बन सकते हैं। अगर तुसीं सारी दिहाड़ी भी लगे रहो, कोई गल नहीं वसाई हिरदे दे विच, ते फिर तो कोई फायदा भी नहीं ना। महाराज दे दर ते आन के कुछ तो सिक्ख्या ले लो। असीं वेखीए सज्जन ठग ने ते कौडे रक्ष ने एक ही शब्द फड़ सुनिया सी ना, ते वो प्रचारक बन गए, ते आपां भी बन जाइए। आओ फतेह बुलाओ गज के, भुलां चुकां दी दिओ माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिबजादा अजीत सिंह नगर चंडीगढ़ की बरूहां ते लग्या कौमी इंसाफ मोर्चा
ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜੋ ਜਥਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਇੱਥੋਂ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤ 'ਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਾਤ ਮੀਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ,
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਵਿਘਨ ਕਉ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਹੁੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਰ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਘਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਚਾਰ ਖੜੀਆਂ ਜੜੇ ਧਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਾਧਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛੇ ਆ ਰਿਹਾਇਤ। ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ, ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਮਾ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਮੱਧ ਪਦ ਰੱਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਜਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਨੇਕਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਚਲਾ ਚਲਾ ਕਦਮ ਲੇਖਾਂ ਲਾਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਪਰਦੇ ਗਜਣੇ, ਦਰਗਾਹੋਂ ਰਸਤਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਛਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ।
ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ, ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਸਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈਸਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥਾ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ में लेहा। राज करेगा खालसा याकी रह न कोय। खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होय। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सौतरे पार। जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार। बोले सो निहार सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीआ। हट भट्टन बिज मंदर भन्नै। कर चोरी घर लियावै। अगहो देखै पिछहो देखै। तुझ ते कहा छपावै। सो कहो टल गुर सेवियै। अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाय। सज्जन सज्जा पातशाह। सिर साहां साह। जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दावे साह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीआ। तनासरी बाणी भगत नामदेव जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गहरी करके नींव खुदाई। ऊपर मंडप छाए। मारकंडे ते को अधकाई। जिन तृण तर मूंड बुलाए। गहरी करके नींव खुदाई। ऊपर मंडप छाए। मारकंडे ते को अधकाई। जिन तृण तर मूंड बुलाए। हमरो करता राम स्नेही। काहे रे नर गर्भ करत हो। बिन सजाए झूठी दही। रहाओ मेरी मेरी कैरों करते। दुर्योधन से भाई। 12 योजन छतर चला था।
देहि गिरजन खाई सर्व सोन की लंका होती रावण से अधकाई कहा पयो दर बांधे हाथी खिन में भई पराई दुर्बासा स्यों करत ठगौरी जादव ए फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए दुर्बासा स्यों करत ठगौरी जादव ए फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तना श्री बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गहरी करके नींव खुदाई ऊपर मंडप छाए मार कंडे ते को अधकाई जिन तिरन धर मूंड बुलाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब तो गुरु साहब तो ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਉੱਥੇ 3 ਵਜੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 3:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਘੱਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਥੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਆਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰੀਏ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। नाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। बोल बेटे। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਤਕੀ ਤੋਂ ਸਰਨਾਏ ਜੀਓ ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀਓ ਆਖਣਾ ਦੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੰਦਨਾ ਡਲੋਤ ਕਰ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰੇ ਖੜ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਮੇਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬੰਦਨਾ ਡਲੋਤ ਕਰ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰੇ ਖੜ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਮੇਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਟਕਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਟਕਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਬੰਦਨਾ ਡਡੌਤ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰੇ ਖੜ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਮੇਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬੰਦਨਾ ਡਡੌਤ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰੇ ਖੜ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਮੇਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਮਿਲਦੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਠ ਤੇਰੀ ਹੱਥ ਕਾ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਮਿਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲਈ ਸਦਨਾ ਤੇ ਸੈਨ ਤਨ ਗਾਵ ਕਾਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਦਿਓ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਬੰਦਨਾ ਡਡੌਤ ਕਰ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰੇ ਖੜ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਮੇਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬੰਦਨਾ ਡਡੌਤ ਕਰ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰੇ ਖੜ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਮੇਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸੰਗ ਚੜ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ
ਸੰਗ ਚੜੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਮਨ ਆਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਦੇ ਬੰਦਨਾ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰੇ ਖੜ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ ਰਹਿਣ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਏ ਸੋਨਾ ਵਾਧਾ ਘੱਟਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਮਦਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ ਰਹਿਣ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਏ ਸੋਨਾ ਵਾਧਾ ਮਾਲ ਧਨ ਵਿੱਚ ਹੋਮਦਾ ਹੋਵਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਤਾ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਲੋਮਦਾ ਅਤਨੇ ਪਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਮਿਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਗਤਾ ਮਟਾ ਦਿਓ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਦੇ ਬੰਦਨਾ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰੇ ਖੜ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬੰਦਨਾ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰੇ ਖੜ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸੱਚ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿਣ ਸੁਣਨ ਸਰਤ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀਆ ਸੱਚ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿਣ ਜੁੜਨ ਸਰਤ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਬਾਦ ਪਾਵੇ ਫੇਰੀਆਂ ਸੁਣਨ ਸਰਤ ਜੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੋਵੇਂ ਗੌਣ ਸੱਚ ਸਿਫਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮਨ ਚਾਹੇ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮਨ ਚਾਹੇ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਸਾ ਦਿਓ ਬੰਦਨਾ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰੇ ਖੜ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬੰਦਨਾ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰੇ ਖੜੇ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ ਇਹਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ
ਸੋ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਵਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਦੇ, ਮਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਦੇ, ਫੁੱਟਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੌ ਫੁੱਟੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟੀਆਂ ਦਹੀਂ ਰੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਿੰਡੇ ਫੁੱਟੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਚੁਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਟਿੰਡੇ ਫੁੱਟੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਚੁਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਫੁੱਟ ਹੰਕਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਰਾ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦਾਲ ਦਲੀ ਹੋਈ ਰਿੰਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਦਾਲ ਦਲੀ ਹੋਈ ਰਿੰਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੀਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ। ਬਈ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਤੇ ਬੈਰੀ ਤੇ ਤੜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀ। ਏਕਾ ਇਤਫਾਕ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਢਾ ਦੰਦੀ ਜੇ ਫੁੱਟ ਚਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੱਪੂ ਜੇਕਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਣ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਨਵੇਂ ਜੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ, ਬਾਂਗ ਆਜਜ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਆਂ ਜੀ, ਪਰਨਾ ਲਈਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, 12 ਸੂਹੀਆਂ ਲਈਏ ਘਰ ਢੋ ਬਰੀਆਂ, ਨੌ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇ ਔਲਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਔਲਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਸਦਾ ਹਰੀਆਂ, ਬਦੂ ਫੁੱਲੂਗਾ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ, ਨੋਹਾਂ ਆਉਣ ਘਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਭਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਜੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸਾਕ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਖੋਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਹਿਜ ਮੰਨਣੀ ਮਨਮਤ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੋਹਰ ਚ ਵੱਡੇ ਸੁੱਤ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਚ, ਇਹ ਬਣਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਕੰਗਣਾ ਖੇਡਣ ਛਟੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਮਕਾਂ ਵੱਜਣ ਤਲਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਮਰ ਮੌਤ ਜਾਣਗੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ, ਮਰ ਮੌਤ ਜਾਣਗੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਝਿਜਕਣਗੇ ਨਾ ਸੰਗਣਗੇ, ਸਭ ਲੋਕੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਣਗੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਵਣਗੇ ਜਦ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ ਡੋਲੀ, ਇਹ ਸਿਰ ਪਊ ਗੁਲਾਲੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਦ ਖੂਨ ਚ ਖੇਡਣ ਹੋਲੀ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਲਈ ਖਾਰੇ ਚੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਓਲਾ ਏ ਜੰਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੰਗੂ ਵਿਚੋਲਾ ਏ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਲਾਲਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਵੇਦ ਗੱਡੂਗਾ ਫਤਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਪੜ੍ਹ ਦੂ ਫੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੂ ਪੋ ਜਾਂ ਮੱਗਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੋਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬਸਣ ਅਰਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਫਿਆਂ ਤੇ ਇਉਂ ਚਮਕਣਗੇ ਜੋ ਚਮਕਣ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨੌ ਤਦ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਚੰਗਿਆੜਾ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਰਾਸ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਭੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਜਨਮ ਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨ ਦੇ ਤੂੰ। ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਉਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਤ ਨੀ ਵਿਆਉਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੜਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਤ ਨੀ ਵਿਆਉਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਕੇ
ਵਿਆਹੂੰਗਾ ਤੇਗ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਸਜਾਊਂਗਾ। ਚਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਆਹੂੰਗਾ ਤੇਗ ਦੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਸਜਾਊਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਪੈ ਜੂ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੇ ਪਰਾਉਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀ ਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹੁਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀ ਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ। ਪੰਜ ਪੰਜ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਜਾਣਗੇ ਬਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿੱਦੂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਖੇਡਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਖੇਡ ਨੀ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕੰਗਣ ਖਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਪੀ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਤਨੀ ਪਿਆਉਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਤਦੇ ਤਰੇਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਚ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਬੱਤਦੇ ਤਰੇਲ ਚ ਵੱਧਦੇ ਤਰੇਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਚ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੂਤ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਹੈ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੂਤ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਨੀਆਂ ਚ ਚੜਾਉਣੇ ਵਾਹ ਇਤਾਂ ਪੀ ਲਬਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹੁਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ
ਟੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣੇ ਜੀਤਾਂ ਪੀ ਲੈ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹੁਣੇ ਜੀਤਾ ਪੀ ਲੈ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਜੀਤਾਂ ਪੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ 100% ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਹੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰੰਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਸਰਹੰਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਗਾਮਾ। ਉਥੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਥਾ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਸਦੀ ਏ। ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਇੱਕ ਨੇ ਤੋੜੀ ਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੀ। ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਰੂਹਾਂ
ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਫੜ ਲਿਆਏ ਕੋਮਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਕੋਮਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦੇ ਜੜ ਲਾਏ ਇਹ ਪਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਥੋੜੀ ਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਜਾਂ ਭਰਤ ਜਾਪਦੇ ਆਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੁੜੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਜਾਂ ਭਰਤ ਜਾਪਦੇ ਆਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੁੜੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਬਛੋੜੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਬਛੋੜੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਪੈਣ ਕੁੜੇ ਹਾਏ ਮਾਂ ਮਤਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਮਾਂ ਮਤਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਮੁੜੀ ਮੂਲ ਨਾ ਮੋੜੀ ਨੀ ਹਾਏ ਮਿਲੀ ਮੂਲ ਨਾ ਮੋੜੀ ਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਐ ਇਹ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦਾ ਦੀ ਧੁਨ ਪੈਂਦੀ ਐ ਇਹ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦਾ ਦੀ ਧੁਨ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕੀਤਾ ਵੈਰ ਜਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਲੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗ ਕੋੜੀ ਨੀ ਹਾਏ ਲੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗ ਕੋੜੀ ਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੀ ਰੱਜਦੇ ਨਾਹੀ ਇੰਨਾ ਤਾਈ ਨੈਣ ਕੁੜੇ ਉਹ ਮਮਨ ਬੇਟੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਕੁੜੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਜਦੇ ਨਾਹੀ ਇੰਨਾ ਤਾਈ ਨੈਣ ਕੁੜੇ ਲੈ ਜਿਸਮੋਂ ਜਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਗਰੋਂ ਰਤਨ ਚੋੜੀ ਨੀ ਹਾਏ ਜਿਗਰੋਂ ਰਤਨ ਚੋੜੀ ਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਾਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੇਵਕ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਭੇਸਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਭੇਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਲ ਅਤੇ ਜਗਵੀਰ ਆਖਦੇ ਰਹਿਲ ਅਤੇ ਜਗਵੀਰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਥੋੜੀ ਨੀ ਹਾਏ ਨਾ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਥੋੜੀ ਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਦੀ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੁਰਜ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਈ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਨੰਗੀ ਧਰਤ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਜਿਸਮ ਨੰਗੇ, ਨੰਗੀ ਧਰਤ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਜਿਸਮ ਨੰਗੇ, ਨੰਗੀ ਤੇਗ ਤੇ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੰਗੀ। ਨੰਗੀ ਧਰਤ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਜਿਸਮ ਨੰਗੇ, ਨੰਗੀ ਤੇਗ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਲਈ, ਨੰਗੀ ਤੇਗ ਤੇ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੰਗੀ। ਕਦੇ ਰੋਣਗੇ ਖਾਨ ਮਲੇਰੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਤ ਨੰਗੀ। ਰਾਹ ਮਿਲੂ ਅਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਨੰਗੀ। ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਰਾਤ ਕਾਲੀ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੰਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਬਰ ਅਜਮਾਇਆ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਬਰ ਅਜਮਾਇਆ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਜਦ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਹਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮੱਖਣਾ ਵਾਂਗ ਪੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲਈ ਸੂਬਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਲਾਦ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਦਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੂਬਿਆ ਗੱਲ ਪਛਾਣ ਦੀਏ। ਉਹ ਬਾਬ ਚੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਲਾੜੀ ਖੂਬ ਲੱਭੀ ਸਾਡੇ ਹਾਣ ਦੀਏ। ਪਟੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਬਰ ਅਜਮਾਇਆ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਜਦ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਹਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮੱਖਣਾ ਵਾਂਗ ਪੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲਈ ਸੂਬਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਲਾਦ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਦਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੂਬਿਆ ਗੱਲ ਪਛਾਣ ਦੀਏ। ਉਹ ਬਾਪ ਚੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਲਾੜੀ ਖੂਬ ਲੱਭੀ ਸਾਡੇ ਹਾਣ ਦੀਏ। ਪਟੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੂਬਿਆ ਬੜਾ ਕੈੜਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਲੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੱਕੇ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਜੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਚਾ ਔਖਾ ਔਖਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਰਚਾ ਔਖਾ ਔਖਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ
ਤੇਰੀ ਕੰਧ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸਰਨਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇਰਾ ਘੜੀ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤ ਤੇਗ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਲਾ ਲੈ ਕਰ ਲੈ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ, ਤੇਰੀ ਅਰਮਾਨ ਬਚੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋਹਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸੂਬਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਚੀ ਅੱਜ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਜਬਰ ਵਾਲੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਰੇ ਜਬਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਦਾਸਤਾਨ ਰਹਿਣੀ। ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੁਝ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣੀ। ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਗ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਪੱਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦੁੱਧ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਜੱਥਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਰਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਤੇ ਬਿਲਕਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜੂਹਾਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬਸ ਪੈ ਗਈਆਂ ਦੋ। ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਮਾਏ ਨੀ ਪਰਵਖ ਨ ਹੋਈਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ। ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪੱਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜਰੀ
गर्क जाए रब करके। ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੁਰੀ ਵੇ ਲੋਕੋ ਅੰਦਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦਾਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੇਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ गर्क जाए रब करके। बेदर्द मुगल सरकार ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਰੱਬ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਕੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਤਾਨੂੰ। ਹੱਥ ਕੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਤਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਫਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਂਦੇ ਦਾਤੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ गर्क जाए रब करके। बेदर्द मुगल सरकार गर्क जाए रब करके। ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਾਕਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿਲ ਢੋਲਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਕਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 700-800 ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ ਬੁੜੇਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 3 ਯੋਧੇ ਕੈਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੇ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ
ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਛੰਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਚੰਨਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨਵਾਜਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਕਰੋ ਸਾਂਝੀ ਫਤਿਹ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਰਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ TV 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੰਗਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਘੜਾਉਣਾ, ਸਭ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਛੋਹ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਕ ਪ੍ਰਗੜੇੜ ਦੇ ਨੱਤਿਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਘੱਲ ਘਾਲ ਖਾਏ, ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਥ ਇਹ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੇ ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਦਾਸ ਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਛਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਕਬੀਰਾ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨ ਹੀ ਤੁ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਬੀਰਾ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਗਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਈ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਓ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। 100 ਸਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5-5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਅਣਖਾਂ ਦੀ। ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਣਖ ਮਰੇ ਤੇ ਕੌਮ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਜੇ ਵਿਪਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੌਮ ਜੋ ਯਾਰ ਲੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਚਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਸੀ, 2 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਭੈਣਾਂ ਤੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦੇਣੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨੌਕਰੀ ਲਾਇਓ? ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਦੇ ਬੁਲੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਆਗੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁਣੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਆਈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦਇਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੰਗ ਮੰਗੋ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਫਿਰ ਮੋਹ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਮੋਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ ਮਨ ਮੇ ਰੱਖੈ ਹਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੱਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸ਼ੀਸ਼ ਤਰਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੀਓ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਭਰੀਦੇ ਸਿਰਦੀ ਜੈ ਕਾਲਨਾ ਕੀਜੈ। ਸੋ ਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਲੰਗਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਮੀ ਵੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਵਧੇਗੀ। ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੈਂ ਐਕਸਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ में सोई नरवान चौबार नाम है जपै को नाम जो जो जपै इसकी होइयां भुल्लां दी खिमा। सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे रोध का भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਛੰਨਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 5-5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
गुरु गरीब निवाज जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा आत्म जन्म सगल वसता के जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग ठाकुर गाइए आत्म रंग सरनी पावन सहज संभावन नाम ते आवन रंग वाहिगुरु जन के चरण बसै मेरा हियर संग पुनीता देहि जन की तूर देहो कृपा निध नानक कै सुख एही वाहिगुरु वाहिगुरु लर दीन के हेत सूरा सोई लर दीन के हेत सूरा सोई लड़ दीन के हेत सूरा
बुरा सो पहचानी जरा दीन के पुरजा कबू न छड़े परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जीओ। इंसाफ कौमी इंसाफ मोर्चा जो बापू गुरचरण सिंह जी उन्हां दी पूरी टीम जथा नाल साडे सतपुरुष बाबा जी बाबा राजा राज सिंह जी और आप जी सारे समूह संगत के सहयोग नाल 7 जनवरी तो आरंभ होया है। 4 महीनों के नेड़े तेड़े समा हो गया। सरकारां अज ही नहीं गुरु काल के समय तो ही सिख पंथ नाल सिख धर्म नाल विरोधता हुंदी आ रही है। इस देश नूं लुटण वास्ते मुगल हुकूमतां ने भी अपनी बाहोदाही लाई। लंबे समय अंग्रेज़ां ने भी इस देश नूं लुटिया, खास करके पंजाब जिसनूं सोने की चिड़ी कहा जाता। अज एक अखां की चिड़ी भी नहीं रही। अज साडे ही इत्थों दे बसेंदे साडे अपने जिन्हां नूं असीं वोटां पा के राजगद्दियां ते बिठाउने आ, उन्हां ने भी पंजाब दे नाल कोई वधिया सलीका नहीं कीता। पंजाब नूं लुटण वास्ते हर पासियों घेरा पाया। जिथे पंजाब नाल ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ सिख पंथ ਦੇ ਨਾਲ भी जदोजहद की। बेअदबियां हो रही ने। हरमंदरां नूं ढह ढेरी किया गया। 84 के दहाके विच 78 तो लैके 90 तक ਲੱਖਾਂ नौजवानों का घाण किया गया। ये सरकारां दी नीति रही है। जान बुझ के सिखां नूं उकसा के फिर उन्हां ते गोलियां भराइयां जांदियां ने। ये जिहड़े दिल्ली दे विच बैठ जांदे ने, राजगद्दियां ते बैठ जांदे ने, उन्हां नूं धर्म उक्का ही भुल जांदा है। इसे बाबत भाई गुरदास जी ने 12 विच भी उचारिया। उल्टी बाड़ खेत नूं खावे राजे पाप कमाउंदे ने। बाड़ खेत नूं खावे राजे पाप कमाउंदे ने। उल्टी बाड़ खेत नूं खावे राजे पाप कमाउंदे ने। उल्टी बाड़ खेत नूं खावे राजे पाप कमाउंदे ने। उल्टी बाड़ खेत नूं खावे राजे पाप कमाउंदे ने। उल्टी बाड़ खेत नूं खावे राजे पाप कमाउंदे ने। पाप कमाउंदे ने राजे पाप कमाउंदे ने। पाप कमाउंदे ने। पाप कमाउंदे ने राजे पाप कमाउंदे ने। राजे पाप कमाउंदे ने। ओ पाप कमाउंदे ने राजे पाप कमाउंदे ने। पाप कमाउंदे ने राजे पाप कमाउंदे ने। पाप कमाउंदे ने राजे पाप कमाउंदे ने। उल्टी बाड़ खेत नूं खावे बाड़ खेत नूं खावे राजे पाप कमाउंदे ने।
ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਾਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਭੇਂਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੰਕਾ ਉਦੋਂ ਟਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਇਹ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਸਾੜੈ ਖੇਤ। ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ। ਸਨਮਦ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਕੀਰ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਸੀ, ਅਲਫ ਨਗਨ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਰਾ ਸਕੋ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭੰਗੀ ਬੁਝਦਿਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਦਿਲ ਲਿਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਸਨਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੀ ਬੁਝਦਿਲ ਆਖਿਆ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜੋਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਰੀ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੀਚੋਂ ਮੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇੱਟ, ਗੰਦਾ ਨਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਰਬਾਰੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤ ਵਚਨ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਹਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੌਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਅਸੀਂ CI ਸਟਾਫ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਹੱਸੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਹਬ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਸਣਾ ਕੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਮੋਸੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਤੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੱਦਦ, 3 ਦਿਨ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਨਾ ਮੂੰਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਥਾਏ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਰਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਬਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਬਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸਾਧੂ ਬਾਣਾ ਮੰਨਦੇ, ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਬੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਬੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਬਾਣਾ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਬਾਣਾ ਮੰਨਦੇ।
ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਪਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਪਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਪਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਪਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਨਾ ਮੋਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਲ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਚਰਬੀ ਢਲ ਕੇ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੀਏ ਦਿਨ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਉਂ ਨਗੋਰਾ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣੈ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਗਊ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਚਮੜਾ ਢੇੜਾਂਗੇ ਜਿਉਂਦੀ ਗਊ ਦਾ ਚਮੜਾ ਢੇੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਨਾ ਮਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਗਊ ਕਾਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਗਊ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਨਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਬੋਲਾ ਬੋਲਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੱਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਦੇਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੋ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇਜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਢਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਰਜੀਵੜਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵਿਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਬਣਾਈ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਡਾ ਬਲਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਐਡੇ ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇਜੇ ਢਾਲਾਂ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉਤੇ ਆਵੋ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉਤੇ ਆਵੋ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ
ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੋ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੋ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਕਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ, ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਚ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਦਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਭੇਟਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਦਾਸ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਆਸਣ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਘੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹੀਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਓਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਪਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰੁਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਓਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ।
ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਢਹਿੰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੜਾਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਝਗੜਾਲੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਆਏ ਮਿਲ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ का ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਨੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਬੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਓ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੂਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੂਗਾ, ਜਾਗਰਤੀ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਜਥਿਆਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਨਮਰਤਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ। ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਨਿਵਾਜ ਜੀਓ ਸਾਰੀ ਬਿਕਲਾ ਸਮਰਤ आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज जियो बोलना जी सतनाम सतनाम श्री है गुरु इस दुनिया दा सिरजनहार तू जो भी मंगदे आ बख्शे दतार तू इस दुनिया दा सिरजनहार तू जो भी मंगदे आ बख्शे दतार तू दो में हाथ जोड़ साडे बेनती दो में हाथ जोड़ साडे बेनती सानू अपना बना ला दातिया होके साडे ते मेहरबान तू नाम अपना जपा ला दातिया होके साडे ते मेहरबान तू नाम अपना जपा ला दातिया तेरे हुक्म दे बिच चलदे चन्न सूरज च धर मालका तेरे हुक्म दे बिच चलदे चन्न सूरज च धर मालका जिदे आसरे खड़ा है आसमान तक जाइए बलिहारे मालका जिदे आसरे खड़ा है आसमान तक जाइए बलिहारे मालका साडे उत्ते भी मेहर करके साडे उत्ते भी मेहर करके मैं अपनी करा ला दातिया होके साडे ते मेहरबान तू ना मैं अपना जपा ला दातिया होके साडे ते मेहरबान तू ना मैं अपना जपा ला दातिया ते निमाणे होए हाँ तू है बख्शदा निमाणिया नु मां तेरे दरी ते निमाणे आए हाँ तू है बख्शदा निमाणिया नु मां दाता बस एक तेरी ओट है तेरी नजर च होए परवाह दाता बस एक तेरी ओट है तेरी नजर च होए परवाह सच्चे पातशाह जो तेन पाजवे सच्चे पातशाह जो तेन पाजवे ओही सातो अखी बोल दातिया होके साडे ते मेहरबान तू नाम अपना जपल दातिया होके साडे ते मेहरबान तू नाम अपना जपल दातिया
दप मती बेनती दास करे दप मती बेनती निगरे मती भाई रखना टाडी माची वाड़ी वाले आदी साज दिला च बढ़ाई रखना टाडी माची वाड़ी वाले आदी साज दिला च बढ़ाई रखना चंगी कविता लिखा के आप तू चंगी कविता लिखा के आप तू मिठे सूरज गवाल दातिया होके साडे ते मेहरबान तू नाम अपना जपाल दातिया होके साडे ते मेहरबान तू नाम अपना जपाल दातिया नाम अपना जपाल दातिया नाम अपना जपाल दातिया वाहिगुरु जी आओ सतगुरां दी साजी और नवाजी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ आप जी दूर नेड़े तो चल के आए हो आओ आप सब तो पहला धन धन गुरु दशमेश पिता जी दे बख्शे हुए जकारे नूं करिए बुलंद लवाओ हाजरी गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज ने बड़ी अपार किरपा करी है इस स्टेज दे उत्ते कई बारी दास ने हाज़री भरी है बड़ा मान सम्मान प्राप्त होया है। साढ़े सत्कारयोग पवनवीर जी सैकटरी साहब सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हां दियां असीसां ते दुआवां ने आउंदा जांदा कुछ नहीं आप जी की अपार किरपा है। बिन भागा सत्संग ना लभै बिन संगत महल भरीजै जियो। असी कर्मां वाले हाँ भागां वाले हाँ सत्संग कहंदे कर्मां वालियां नूं नसीब हुंदी है। ये चंगा बीज बीजिया होया है प्यारिओ जो सतगुरु महाराज ने जिहड़ी इस मोर्चे दे विच असी हाज़री भर रहे हैं। आओ आपां प्रसंग की लड़ी छेड़न तो पहलां असी जदों पिछली वारी हाज़री भर के आए सी इत्थे बापू जी ने कहा सी कि तुसी बीबी रजनी का प्रसंग जरूर सुनाना। आओ जेठ दुनी चंद दे कोल 7 धीआं सीगियां जिहड़ी एक बीबी रजनी सी बड़े सिदक वाले सी सतगुरु दा भाणा जिन्हां ने मिठा करके मन्निया। प्यारिओ बड़े लाडां दे प्यारां दे नाल असी धीआं नूं पालदे आं पढ़ाने लिखाने पर जेड़ा जेड़ दुनी चंद सी ना वो एक हंकारिया होया सी लो मोह हंकार। वो कहंदा सी मेरे जिन्ना कोई वड्डा नहीं जिन्ना मेरे कोल धन दौलत है इन्ना होर किसे दे कोल हो ही नहीं सकदा। अपनी घरवाली नूं कहंदा भागवाने सतगुरु महाराज ने बख्शीश की है पुत तां है नहीं 7 धीआं ने। कहंदी फिर भी कर्मां वाले हैं प्यारिओ जिन्हां दे घरे 3-3 4-4 धीआं ने उन्हां जिन्हां नूं धीआं दे उत्ते सबर है ना उन्हां नूं पुत्तां दी इच्छा नहीं रहिंदी। कहंदे आ धीआं पुत्तां दे नालों वध प्यारियां हुंदियां ने। धी एक बाप दा नौ रोशन करदी है उन्हूं पढ़ाने लिखाने एक मान हुंदी है फकर हुंदी है प्यो दा। जेठ दुनी चंद ने पुछया तुसी किहदा दिता खानियां हो। कहंदे 6 जणियां ने तो बोलता बापू जी असी तुहाडा दिता खानी है। बीबी रजनी नूं पुछया धीए तेरे मूँह दे विचों आवाज़ नहीं आई तेरियां भैणां ने तो यह गल कहती बापू जी तेरा दिता खाने तां बीबी रजनी कहन लगी बापू जी माफ़ी चाहुंदी असी तां सारे ही अकाल पुरख दा दिता खाने गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उस परमात्मा दा वसा पत्ते पत्ते दे विच है। बीबी रजनी ने इन्नी गल जदों कही जेड़ दुनी चंद दे अग लग गई। कहंदा एक तां तैनूं पढ़ाया लिखाया वो जग विखाया दुनिया दे विच लेके आया है तू कहनी है कि मैं अकाल पुरख दा दिता खानी पर मैं माफ़ी चाहुंदी बापू जी कर्म तां धीआं आप खांदियां ने। ये कर्म ने साडे सारे अपने अपने कर्म दा खांदे ने।
ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸਿਦਕ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਾ ਦੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇੜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇੜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਮੱਚ ਗਈ, ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੇੜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੰਬਾੜ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਇੰਜ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। शर्म मेरे बाबला, मैं ना तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला। सारा अगे कह दिए शर्म मेरे बाबला, मैं ना तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला। अपना ही खांदियां ते अपना ही खावना, भावे मेरी गल दा तू गुस्सा है मनावना, गुस्सा है मनावना। अपना ही खांदियां ते अपना ही खावना, भावे मेरी गल दा तू गुस्सा है मनावना, गुस्सा है मनावना। गुस्से गिले चाहे हो कर में मेरे बाबला, मैं ना तेरा खादी बेकर मेरे बाबला। सारा अगे कह दिए शर्म मेरे बाबला, मैं ना तेरा खादी बेकर मेरे बाबला। नसीबा दा जो हर हिले मिल जा, उस दे हुक्म बिना
पत्ता भी ना हिलदा है, पत्ता भी ना हिलदा। लिखिया नसीबां दा जो हर हिले मिलदा, उस दे हुक्म बिना पत्ता भी ना हिलदा, पत्ता भी ना हिलदा। मैनू ओदी पैंदी है शर्म मेरे बाबला, मैं ना तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला। सराया के कह दिया शर्म मेरे बाबला, मैं ना तेरा खांदी बेकरम मेरे बाबला। परमात्मा ने खेड़े रचाई है, दाने दाने उत्ते उन्हें मोहर लगाई है, मोहर लगाई है। उस परमात्मा ने खेड़े रचाई है, दाने दाने उत्ते उन्हें मोहर लगाई, हाँ मोहर लगाई है। तेनू है तूफान है, तेनू है तूफान ए पर हम मेरे बाबला, मैं ना तेरा खाती बेकर हम मेरे बाबला। सराया के कह दिए शर्म मेरे बाबला, मैं ना तेरा खाती बेकर हम मेरे बाबला, मैं ना तेरा खाती बेकर हम मेरे बाबला, मैं ना तेरा खाती बेकर हम मेरे बाबला। जेड़ दुनी चंद बीबी रजनी नूं कहण लगा, कहंदा तेनू जग विखाया, जग पढ़ाया लिखाया, तू कहनी अकाल पुरख दा दिता खाने। बीबी रजनी दा जेड़ा सिदक सी ना वो धन सी प्यारिओ। कहंदा गुस्से दे विच आके लागी घल दिते कि धी दा रिश्ता करना है। प्यारिओ कहंदे जदों माँ बाप रिश्ता करते ने ना 100 वारी सोचते ने, 100 वारी परखते ने जिदे लड़ धी लाउणी है। संगत जी जेड़ दुनी चंद एक पिंगले दे लड़ लातिया सी बीबी रजनी नूं, जेड़ा उहदे दरबार दे विच मंगदा मंगदा आया, जिन्हों कोड़ की बीमारी सी, रत रत उतों डुलिया जांदा सी, मुस्क उतों मारदा सी, कोल उहदे खड़िया नहीं सी जांदा। जेड़ दुनी चंद दे दरबार दे विच आके कहंदा मैनू प्रशादा चाहिदा, आप जी किरपा कर दो मैनू प्रशादा छका दो। जेड़ दुनी चंद कहंदा प्रशादा तां दे दांगा, पर मेरी एक शर्त है। हुण पिंगला सोचदा है कि मैं तो एक नॉर्मल जा इंसान भी कहदा जिन्हों कोड़ की बीमारी है, खुद पैरां ते चल नहीं सकता। जेड़ दुनी चंद कहण लगा पिंगले नूं, कहंदा मेरी धी दे नाल विआह कराएगा। संगत जी हुण ओह सोचदा है किथे आसमान किथे धरती। कहना मैं तो कुछ कमा के भी नहीं खिला सकता, मैं तो खुद दर दर मंगदा फिरदा। तुसी राजे महाराजा दी धी, तुसी मेरे लड़ बन रहे हो। प्यारिओ कहंदे मां कहन लगी रजनी नूं, रजनीए छोटी जी गल है, कहदे अपने बापू ने कि पर मां बापू जी मैं तुहाडा दिता करनी आ। कहंदी मां बेशक तेरी कुखों जन्म लिया, पर असी सारे ही उस परमात्मा का दिता खाने आ। मैं सच बोलदी हाँ ते सच का ही साथ दवांगी। कहंदे मां की जिहड़ी ममता हुंदी है, वो कहंदी धीए तेरा प्यो तेनू कोड़ी दे लड़ लाउण लग्या है,
कहती माँ जो मेरे बाबल ने मेरे वास्ते चुनदा सिर मथे परवान। अजकल पहला फोटोआं वेखियां जांदियां ने, जदों रिश्ते करदे आ ना गलबात कराई जाती है, पर धन सी बीबी रजनी जिन्हें यह गल कहती सी मैनू मंजूर है। जो मेरे बाप ने मेरे वास्ते वेखिया। बीबी रजनी नू हुक्म कर दिता कि तेरा विआह कोड़ी पिंगले दे नाल किता जाएगा। हुण सखियां पुछदियां ने तेरा बाप है कि कसाई, केड़े जन्म दी खार कटी है तेरे नाल। सखियां नू कहंदी अड़ियो मेरे प्यो ने जो मेरे वास्ते टोर दा सिर मथे परवान है। कहंदी रजनीए तू ठोकरां खाएंगी एदे नाल, तेरी किस्मत तू कहनी अकाल पुरख दा दिता खानी है। मां कहंदे भुब्बा मार मार रोंदी है। वे धीए एक बारी अपने प्यो की गल मन लै। ते रजनी कहन लगी मां मन्या तू मैनू लाड़ लड़ाए ने, तुरना सिखाया है, पर मां जो मेरे बाबल ने मैनू जिदे लड़ ला दिता भावें कोड़ी पिंगला होवे मैनू सिर मथे परवान है। ना दाज ना दहेज ओ खाली हथ तोरी बीबी रजनी। मां भुब्बा मार मार रोंदी है, जिगर दा टुकड़ा एक कोड़ी पिंगले नू सौंपण लगी है। संगत जी मां दी ममता ही ऐदां दी हुंदी है। बीबी रजनी भावुक होके मां दे गल लग के की कहंदी है, आओ फिर ढाडी जथे कोलो है इंज सरवण करो जी। इन्ना लाड तू लड़ाया मैनू तुरना सिखाया। ले हिक नाल लाल हिक नाल लाल जदी मार मेरी माए उठ चली आए कुंजा उसी पार मेरी माए उठ चली आए कुंजा उस पार मेरी माए।
कदे भुल भी न सका इन्ने लाड तू लड़ाए, कदे भुल भी न सका जिन्ने लाड तू लड़ाए। का तो कर दिता जुदा, कर दिता जुदा संसार मेरी माए। उठ चली आए कुंजा उस पार मेरी माए, उठ चली आए कुंजा उस पार मेरी माए। सदा जिंदगी चोयावे सदा जिंदगी चोयावे तेरे खुशियां ते खेड़े, कोई दुख भी न आवे मेरे बाबल दे भेड़े, कोई दुख भी न आवे मेरे बाबल दे भेड़े। हंजू अखा चो न केरी, हंजू अखा चो न केरी इकरार मेरी माए। उठ चली आए कुंजा उस पार मेरी माए, उठ चली आए कुंजा उस पार मेरी माए। आज छड़ जाना मायनी आज छड़ जाना मायनी आज छड़ जाना नीमा माए सखियां दा मैनू करना नीमा मैनू करना तू मैनू करना तू माए हाय अखियां तो आज छड़ जाना भाए नी मैं
सखियां दा पूर मैनू करना तुम आए अखियां तो दूर मैनू करना तुम आए अखियां तो दूर हुण करती रहेगी हुण करती रहेगी मेरा इंतजार मेरी माए उठ चली आए कुंजा उस पार मेरी माए उठ चली आए कुंजा उस पार मेरी माए हुण करती रहेगी मेरा इंतजार मेरी माए उठ चली आए कुंजा उस पार मेरी माए उठ चली आए कुंजा उस पार मेरी माए उस पार मेरी माए उस पार मेरी माए। बीबी रजनी नू कोड़ी पिंगले दे लड़ लाया मां भुब्बा मार मार के रोंदी है कहती मां मैनू पता है तू मैनू तुरना सिखाया लाड़ सिखाया है पर जो मेरे बापू ने मेरे कर्मां दे विच लिखदा सिर मथे परवान है। प्यारिओ कहंदे जदों असीं धी वास्ते वर लभदे आ ना ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਣ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੀ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਰਤ ਉਹ ਤੋਂ ਰਤ ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਲ ਖੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ खाली हाथ तोरिया बीबी रजनी नू ना दाज ना दहेज अपनी मां दे लड़ लग के कहती है गल लग के माए जो सतगुर भाना सतगुरु महाराज दा मैं मिठा करके मन लिया जो मेरे कर्मां दे विच सी जो मेरी तकदीर दे विच सी ओ सतगुरु रामदास पातशाह ने कृपा कीती है मेरे ते। प्यारिओ कहंदे पिंगले दी खारी चक्की कहंदे बीबी रजनी तुर भी ये नहीं पता जाना किथे है। प्यारिओ किथे पहुंची गुरु रामदास पातशाह दी नगरी जिथे दुखियां दे दुख टुटदे ने। हुण पिंगला कहंदा रजनीए मैनू भुख लगी है कहंदी ऐदा करो उथे एक छप्पड़ी सी जिन्हों असी सरोवर दे नां तो जाने जांदे ने ओ बेरी दुख भंजनी जिथे दुख कट्टे जाते ने। कहंदे बीबी रजनी ने उस बेरी दा ओट आसरा तक के ओदा सहारा ला दिता कहंदी तुसी इत्थे बैठो मैं लागले शहर तो मंग के लेके आनी आ जेड़ दुनी चंद दी धी अज दर दर मंगण ला दिती जेड़ दुनी चंद दी धी अज दर दर मंगती है लोगों के बूहे खड़काउंदी है ते कहंदी है मैं जेड़ दुनी चंद दी धी रजनी जी ने मैनू कोड़ी पिंगले दे नाल ला दिता मेरे प्यो ने मेरा विआह एक कोड़ी पिंगले दे नाल कर दिता कृपा करो मैनू कर्मा मारी नू प्रशादा दे दो। संगत जी एक बाप ने धी दे नाल खार कड्डी लो मोह हंकार कहंदे कदे जित्या नहीं जाता हंकार हमेशा बंदे नू डोब लैंदा ओनू हंकार सी अपनी धन दौलत। प्यारिओ ओ बीबी रजनी जिहड़ी सिदक दी पक्की सी अज दर दर मंगदी है लोकां दे बूहे खड़काउंदी है। संगत जी कहंदे जदों परमात्मा गुरु रामदास पातशाह जी रहमत करते ने किरपा करते ने वो सुक्कियां वेलां नूं भी फल ला दिंदे ने। इस दर दी खासियत यह है
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋੜਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੀਮਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਜ ਗਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਧੀ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੋੜੀ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੋਰੀ ਧੀ। ਅੱਜ ਦਰ ਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਸਾ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ ਹੇ ਇੰਜ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਗਈ ਫਕੀਰ ਕੁੜੇ ਦਿੱਤੀ ਲੜ ਪਿਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋ ਤਕਦੀਰ ਕੁੜੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਅਮੀਰ ਕੁੜੇ ਹੋ ਗਈ ਫਕੀਰ ਕੁੜੇ ਦਿੱਤੀ ਲੜ ਪਿਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋ ਤਕਦੀਰ ਕੁੜੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਅਮੀਰ ਕੁੜੇ को चल दीना चोले किल के रब ने ओ कद बिटल देना तेरी होनी हो के रहू मेरी पेश को चल दीना मेरी पेश को चल दीना
तुसी चाहती महारानी, तुसी चाहती महारानी, बड़ा मथे दी लकीर कुड़े, मैं कुड़ी अमीर कुड़े हो गई फकीर कुड़े, दित्ती लड़ पिघले देला लिखी जो तकदीर कुड़े, मैं कुड़ी अमीर कुड़े। काजर जाया सी ओने परचा पाके ते सानू समझाया सी, ओने परचा पाके ते सानू अजमाया सी। ओ तुसी किदा दिता खामा, तुसी किदा दिता खामा, रख दस दा लकीर कुड़े, मैं कुड़ी अमीर कुड़े हो गई फकीर कुड़े, दित्ती लड़ पिघले देला लिखी जो तकदीर कुड़े, मैं कुड़ी अमीर कुड़े। साडा तू ही रखावे, ओए आख्या उन्होंने, ओए आख्या उन्होंने, जिमें बड़ा ही पीर कुड़े, मैं कुड़ी अमीर कुड़े हो गई फकीर कुड़े, दित्ती लड़ पिघले देला लिखी जो तकदीर कुड़े, मैं कुड़ी अमीर कुड़े हो गई फकीर कुड़े, दित्ती लड़ पिघले देला लिखी जो तकदीर कुड़े, लिखी जो तकदीर कुड़े, लिखी जो तकदीर कुड़े। बीबी रजनी दर दर मंगदी फिरदी है ते उधर कोड़ी पिंगला की वेखदा है, उस छपड़ी दे विच काले ਕਾਂ चिट्टे हो उडारियां मारदे सी। अखा मलमल जदों वेख्या तो सोचा कि ये जड़े काले ਕਾਂ चिट्टे हो उड़ते ने, शायद मेरा दुख भी दूर हो सकता। कहते रिड़दा रिड़दा जाके उस चपड़ी के इशनान किया, इशनान करके जदों बाहर आउंदा है, गुरु रामदास पातशाह की ऐसी कृपा हुंदी है कि ओदा जड़ा कोड़ है वो दूर हो जाता है। करती कृपा ने रजनी दे पन्ने किस्मत दे पलट दिते, ओदी किस्मत दा पासा पलट दिता। जड़ा जेड़ दुनी चंद जिन्हें कोड़ी दे पिंगले लाया सी बीबी रजनी नूं, अज वो आप भिखारी होई फिरदा है। वो परमात्मा दे रंग हर्ष तो फर्श, फर्श तो हर्ष। अकाल पुरख फिर बहुता टाइम नहीं लाउंदा, नीमे ते निमाणे होके सेवा निभाइए। सैकटरी साहब का धन्नवाद, सारी संगत का धन्नवाद। सत्कारयोग साडे बीबा सुमनदीप कौर खालसा जी सातों बाद टाइम लगाणगे। साडे बड़े भैन बड़ा मान सम्मान बख्श के गए ने, परमात्मा इन्हां दे जथे नूं चढ़दी कला बख्शण। सो इन्नी क हाज़री करियो प्रवान विचारां करदियां होयां, कविता पढ़दियां होयां, वारा गांदियां होयां। अनेकां प्रकार दीयां गलतियां त्रुटियां हो गईयां होणगीयां, अजान जे बच्चे समझ के माफ़ कर देना। सो साडे ढाडी जथे नूं इन्ना मान सम्मान, शहीद भाई बलविंदर सिंह बारा उन्हां दी सुपुत्री। सो जिहड़ा तुसीं इन्ना मान सम्मान बख्श रहे हो, तुहाडीआं असीसां ते दुआवां। सो इन्नी क हाज़री करियो।
प्रवान गजवज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਚਰਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ, ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 35 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਜਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ 35 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਏ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਏ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੂ ਸਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ ਹੈਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੂ ਸਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ ਮੁਖੋਂ ਆਖ ਲੈ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਿਆ ਕਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਏ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਏ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨਾ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟਕਾਈ ਐ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈ ਵਡਿਆਈ ਐ ਜਿਨਾ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟਕਾਈ ਐ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈ ਵਡਿਆਈ ਐ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਏ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਏ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੱਲੂ ਗਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੱਗ ਪਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਐ ਅੱਖ ਦਾ ਮੱਦੀ ਗੱਲ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀ ਐ ਰੱਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਐ ਅੱਖ ਦਾ ਮੱਦੀ ਗੱਲ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀ ਐ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਿਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕਮਲ ਖਿਲਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਏ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਏ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਹੇ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸੋ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ बैठाए जहरा जूर हाजरा जू सर्व कला भरपूर बाणी के बहुत नाम के जहाज कल जुग जुगा जुगा टल
ਬਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਚਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਵਾਜਾ ਵਾਲੇ, ਤਾਜਾ ਵਾਲੇ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੇਣ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਓ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਈਏ ਸੀਸ, ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਖ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਨਮਨ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇ ਜੱਥ ਦੀਆਂ ਲਗਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਵੰਤ ਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਬਈ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਨੇਰਾ ਜਾਰ ਮਟਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕੋਈ, ਬਈ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਰੁੱਤ ਬਸੰਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਸਣਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਚੰਨ ਅਤੇ ਚਕੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਕੈਂਚੀ ਕੱਟਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕੋ, ਬਈ ਸੂਈ ਤਸੀਨ ਪਰੋਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਡਿੱਗੇ ਠੇਡਾ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਈਆਂ ਠਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਗਾਹ ਬਦਨਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਬੁਲਬੁਲ ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਟਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਭਰੀ ਬੇਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਉ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀਰੋ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 30 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਖੋਪਰ ਲੋਹਾਏ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨੋ ਸਮਾਏ ਤੇ ਧੰਨੋ ਮਾਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕ ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨੋ ਮਾਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ, ਅਣਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ, ਬੰਗਲੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦਲਿਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੇ ਆ, ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਆਪਣਾ ਕਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੱਧੂ, ਗੀਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਡੰਗ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ, ਨੀਂਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਡੰਗ ਸਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਰੀ ਤਾਈ ਲਲਕਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੂਆ ਧਾਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਇਹੋ ਜਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਮਾਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਨੀ ਜਨੋਤ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਵਾਜਰੋ ਕਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਔਰਤ ਜੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪੀਰ ਨੂੰ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾਪਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਹੱਪਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਈ ਗਵਾਈ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨੇ ਰੋਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। हक मंगदे सानू हक चाहिदा, मंगदे ना खैरे असी हक मंगदे सानू हक चाहिदा। 20 साल हो गए सानू विच जेलां दे घर दे ख्याल नी, बंदी सिंह साडे सूरे सिख कौम दे घर दे बहाल नी, बंदी सिंह साडे सूरे सिख कौम दे घर दे बहाल नी। अज ओ साडा खालसा ओ बब्बर शेर ओ सिख जिन्हां दा बचपन जवानी बुढ़ापा सारा कुछ जेलों के विच जिन्होंने बतीत किया है। धन गुरु कलगीधर पातशाह ने जिसने अपना रूप उस खालसा ने दिता है, इन्हें खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में हूं कर निवास, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरे पिंड प्राण। उस गोबिंद सिंह दा साजिया होया खालसा अज जिवें जेलों के विच उमर बतीत कर रहा है। अज धन गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां दे विच अरदास बेनती है कि ओ दिल्ली नूं बंगार है कि जिस दिल्ली ने साडे सिखां दी पूरी हुई सजा ते भी रिहाई नहीं की, ते अज किवें साध संगत जी दी रिहाई दे लई आपां सारे इकट्ठर होकर मोर्चा लाई बैठे आ। अगले लाइनां कब दी कलम ने ओम कलम बंद कीती। मुछ फट गब्बरू तू जेली डक दे सुक के गुलाब नी, 84 दे अटैक वाला साहब तेरे तो पुछदा पंजाब नी। मुछ फट गब्बरू तू जेली डक दे सुक के गुलाब नी, चप्पा चप्पा पिया धरती ते सिंगा दा दिसे लालो लाल नी, बंदी सिंह साडे सूरे सिख कौम दे कर दे बहाल नी, बंदी सिंह साडे सूरे सिख कौम दे कर दे बहाल नी।
ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਪੱਲਰ ਹਵਾਰਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ ਤਾਰ ਤਾਰਨੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਪੱਲਰ ਹਵਾਰਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ ਤਾਰ ਤਾਰਨੀ 1995 ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹਾਲ ਨੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹਾਲ ਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਬਟਾਪਾ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਖੀ ਦਲੇਰ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਢਾਲ ਨੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹਾਲ ਨੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹਾਲ ਨੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹਾਲ ਨੀ देश की खातर कौम की खातर अपना अपनी शवन करने वाले सूरमे और एक हफ्ता में छोटी जी संत जरनैल सिंह जी भिंडरा वाले की कह के खिमा हो जाना है और मैं गल करा उस वेले जिस वेले साडी सुनाम की धरती पैदा होने वाला शहीद ऊधम सिंह जिसने जिलियांवाले बाग दा साका बदला लेने वास्ते लंदन की धरती ते गया है असैंबली विच बैठा है चंद लाइना अपने पिस्टल नाल कीतियां है उन्हें कहा ऊधम सिंह पिस्तौल नूं सनहोनी जाया और तेन काल दा पुत्तर समझ के मैं जार बनाया और सीने ला के सोहणिया मैं प्यार वधाया जो सोहनी कच्चे घड़े नूं सीने नाल लाया और साहेब वांगू सोहणिया मेरा साथ निभावी ना पन्नू वांगू पिचक नूं अज पिठ दिखावी जो लंघिया पानी पत्तनों नहीं मुड़ के बहिंदा जो लग्या दंक लंक दा नहीं मत्थों लैंदा और दोही पासी दोस्तां जे अख मड़ाई और करदा पे एडवर्सी पंचतराई और मैं दुनिया भुन्नी इस तरह जे पुजन दाना जे जाना बल पंजाब दे तां ऐदां जाना सुन के गल अडवैर दी गुस्से विच चढ़िया झट मार पलूकी सूरमा कुर्सी ते चढ़िया और सुक्का इत्थों जाई ना लंदन दिया घड़िया आके पूरे जोश विच कब्जे पाया और मार के जनरल डायर नूं सिफर जनवाया लंदन विच अडवैर नूं मार के तां लंदन विच अडवैर नूं मार के तां और सूरमताज दा ऊधम सिंह अंत कर गया किड्डी सूरमे दी बहादुर कुर्बानी है और कहंदा लंदन विच अडवैर नूं मार के तां सूरमताज दा ऊधम सिंह अंत कर गया और लक्ष्मण सिंह ने लहू दे नाल धोते जेड़े जुल्म नरैण महंत कर गया और पंथली कुर्बानी कोई करे विरला जेड़ा जरनैल सिंह भिंडरा वाला सत कर गया और रहिंदी दुनिया तक रहूगा याद दिलवर जेड़ा ग्रीष्मा बेअंत सतवंत कर गया अज ऐसे जोधे नूं जिवें याद कीता जा रहा है उन्हां बोलां ने बीबी गुरविंदर कौर खालसा जंडियाला मंजकी जिला जलंधर वाला ढाडी जत्था यो बयान कर रहे
याद सदा कुर्बानी। सिख कौम सिखा सरदारां दी पर थोड़ नहीं ओ गरदारां दी। सिख कौम सिखा सरदारां दी पर थोड़ नहीं ओ गरदारां दी। करदे पंथ नाल बेईमानी संत पिंडरा वालियां दी। संत पिंडरा वालियां दी रखियो याद सदा कुर्बानी। संत पिंडरा वालियां दी रखियो याद सदा कुर्बानी। जद जग तो तुर जरनैल गए सुन तो मखना नेर पए। जद जग तो तुर जरनैल गए उस दिन तो मखना नेर पए। सच्चे पातशाह कर मेहरबानी संत पिंडरा वालियां दी। संत पिंडरा वालियां दी रखियो याद सदा कुर्बानी। संत पिंडरा वालियां दी रखियो याद सदा कुर्बानी। रखियो याद सदा कुर्बानी। रखियो याद सदा कुर्बानी। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਦਾ ਉਹੀ ਹੋ ਝੜਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਝ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਝੁਕਾਓ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੀਸ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗਿਓਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮੋਇਨ ਅਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਲੋਂ
ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੇਹਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੁਹਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਸਨੇਹਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਪਾਓ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਦਰ ਪਰ ਦਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋਏ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਦਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਨੇਹਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲੂਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਜੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਕੀਲ ਸਨੇਹਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਵਕੀਲ ਸਨੇਹਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਕੀਲ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਲੀਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ हैं, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ हैं। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੌਮ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੇਹਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਨੇਹਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। मोहम्मद जमील जी, बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਓ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ
ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਗੱਡੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੂਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯੋਧੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀਗਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਡੇਕ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ। ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਲਿਆਈਏ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਉਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਲਹਿਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਟੰਗਣਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ सर्वर कायनात बाणी के बोहित ज्ञान के सागर, दसा ही गुरुआं दी सुख वाहिगुरु वाहिगुरु जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी।
वाहिगुरू 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 जी।
जिन्नी राही आए ने शहीद मेरी कौम दे। हाँ हाँ चुक तोड़ मथे लावा ना राह दी मैं। जिन्नी राही आए ने जिन्नी राही आए ने शहीद मेरी कौम दे। जिन्नी राही आए ने शहीद मेरी कौम दे। हाँ हाँ वारे वारे जामा अज वारे वारे जामा अज ओ ना सिख मामा उता। वारे वारे जामा अज वारे वारे जामा अज वारे वारे जामा अज ओ ना सिख मामा उते। जिन्नी कुखों जाए ने जिन्नी कुखों जाए ने शहीद मेरी कौम दे। जिन्नी कुखों जाए ने शहीद मेरी कौम दे। हाँ हाँ एक दो नी सैकड़े हजार ते लखा बारा। एक दो नी सैकड़े एक दो नी सैकड़े एक दो नी सैकड़े हजार ते लखा बारा। गए अज मैंने शहीद मेरी कौम दे। गए अज मैंने शहीद मेरी कौम दे। गए अज मैंने शहीद मेरी कौम दे। हाँ हाँ जबर तक सर्वर कायनात बाणी के बोहित ज्ञान के सागर दसा ही गुरुआं दी आत्मिक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दा आनंद मान रही ते कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच अपने घरेलू कम्मां नूं छड्ड के अपने घर दे कम्मां कारां नूं छड्ड के हाज़रियां लवा रहे हो। गुरु प्यारे हो गुरु सवारे हो सत संगी जनो भागा वाले हो भाई जो अपनियां जिंदगानियां अपने जीवन दियां सवासां दियां घड़ियां नूं आपां सफल बना रहे हैं। बड़ी वड्डी गल है क्योंकि गुरु प्यार वाले हो गुरुद्वारा साहब असी अपने नगर के गुरुद्वारा साहब अपने शहरों के गुरुद्वारा साहब हर रोज़ जाते चंगी गल है जाना चाहिए है पर इत्थे आना इत्थे आके हाज़री लवाना कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच एक बहुत वड्डी गल है। मेरे सतगुरु पातशाह महाराज की कृपा हुई है
ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਮਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਤੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਾਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਸੀਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਾਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੌਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਝੁਕਾਓ ਅਸੀਸ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਥੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਥੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹ ਸਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਖਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਜੇ ਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਘਰ ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਘਰ। ਤੇ ਤੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੱਕੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਖ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਤੱਕਿਓ ਸਬਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਤੱਕਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ,
ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਸ ਬਾਪ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਪ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿਛੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧੇ ਲਈ ਚੰਦ ਕੁ ਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਓ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਏ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨ ਦਾ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਚੰਦ ਕਲਨਾ ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੋਲ ਇਉਂ ਸੁਣਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸੀ ਬਾਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ, ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸੀ ਬਾਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ, ਉਸੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਸਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਗਏ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ।
ਡੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਅੱਤ ਦਾ ਬਣੇ ਅੰਗਿਆਰ ਟੋਟਾ ਡੁੱਲਦਾ ਜੋ ਰੱਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਏ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਬਣੇ ਅੰਗਿਆਰ ਟੋਟਾ ਡੁੱਲਦਾ ਜੋ ਰੱਤ ਦਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਨਾ ਔਲਾਦ ਖੱਟੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਿੱਕਾ ਨਾ ਔਲਾਦ ਖੱਟੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੇ ਤੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਖੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕਸਾਈ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰ ਕੋਲੇ ਮਾਮਾ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਖੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕਸਾਈ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰ ਕੋਲੇ ਮਾਮਾ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਖੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕਸਾਈ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਬਾਗ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਲਦੇ ਪਈ ਬਾਗ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਲਦੇ ਸਿੱਧਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਇਹ ਪੰਥ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਓਏ ਪੰਥ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਿਆ ਬੂਟਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਫਲਾ ਇਹ ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਲੰਡੀ ਪੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਇਹ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਢੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਢਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਰਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਖਾਲਸਾ ਖਵਾਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਉਹ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਏ
ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਐ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਮਰਿੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਐਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਧਰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਲਾਇਕ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕੋਈ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੌਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਮਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਬੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਏ। ਕੁੱਲ ਲਕਾਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਵਸਾਰੀਏ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਸਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 22 ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਤੋਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਿਆ ਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਜੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜਾ ਪਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਹਿਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਏ। ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਕੀ ਆਖਦਾ ਏ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਥ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਥ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤੱਕਿਓ, ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਏ? ਐਸੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਪਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਓ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰਾ ਜਥਾ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਰਾ। ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤੜਕੇ ਨਾ, ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤੜਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਰੜਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਰੜਕੇ ਨਾ। ਮੁਖ ਬਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ अनोखी साज बनाई है। खण नो पंज प्यारे सी पर लगदे पाई पाई है। बाटे चो अमृत दे उसने एक अनोखी साज बनाई है। खण नो पंज प्यारे सी पर लगदे पाई पाई है। मर्यादा पंजा ककियां दी मर्यादा
दी तुसी भुल्लियो जबाना पढ़ के ना भुल्लियो जबाना पढ़ के ना ओ तां कंडियां ते सुता सी मेरी कौम नू कंडा रड़ के ना ओ तां कंडियां ते सुता सी मेरी कौम नू कंडा रड़ के ना मुख बाक लगियां बाले दा अपने हेठ बिछाए ने ओने अपने दीप बुझा के ते कर कर विच दीप जलाए सी ओने कौम दे कंडे चुन चुन के ते अपने हेठ बिछाए सी ओने अपने दीप बुझा के ते कर कर विच दीप जलाए सी उसने एक पिता दी सिखिया नू सिखिया नू तुसी रोलो हथी फड़ के ना रोलो हथी फड़ के ना ओ तां कंडियां ते सुता सी मेरी कौम नू कंडा रड़ के ना ओ तां कंडियां ते सुता सी मेरी कौम नू कंडा रड़ के ना मुख बाक लगियां बाले दा रीत दियां मंजिलां दा बंद इंज मुकाम दा वेखिया ना पैर पैर ते राज नू मार ठोकर हीरे ला पाम दे वेखिया ना पिता कोई भी पुत्र दी लाश तो लंघ के इंज मैं जामदा वेखिया ना मुश्किल दे हुंदियां वी हर औकड़ जरनी पैंदी ऐ मजलूमां ते मासूमां दी जद राखी करनी पैंदी ऐ ओदों हर मुश्किल दे हुंदियां वी हर औकड़ जरनी पैंदी ऐ मेरा सच्चा सिख महान मियां सिख महान मियां मेरा सच्चा सिख महान मियां
ਕਦੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰ ਪੜ ਕੇ ਨਾ, ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰ ਪੜ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਰੜ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਰੜ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਰੜ ਕੇ ਨਾ, ਮੁਖਵਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਧਾਗਾ ਧਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਜੇਕਰ ਗੰਢ ਥਪਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਧਾਗਾ ਧਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਜੇਕਰ ਗੰਢ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾ ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਬੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫਸਲ ਹੋ ਤੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਸਾਲ ਬੁਝਦੀ, ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਮਚਦੀ, ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ ਦੀਵਾ ਹੋ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਮੁੜ ਨਾ ਪਵੇ ਭਾਂਡੇ, ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਮਰਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਕੌਮ ਉਹ, ਢਹਿ ਜੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਸਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਖੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।